قال من يريد الله أن يهديه قل يريد الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين بوفائه كريم رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع على الرصيد قولنا بالرؤيا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ونبي ارجع شفاعته بكل حال من الأحوال المختلفين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل عليه وعلى آله العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Halaman 69 bab baru ya. Bab Kitab Tayammum. Halaman 69 kitab bab baru Kitab Tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tayammum wa qaulullahi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu
وبسند متصل إلى الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الخضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته وبه إلي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أشعر من أسمع عبادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركت الشاة وليس معه ماء فسأل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية لا يقول فقال أسيدون إليه بأنسى رضي الله عنها جزاك الله خيرا فوالله
ما نزلنا به أمر له إلا جعل الله ذلك ولي المسلمين فيه خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tayammumi bil hadari idza lam yajid al-ma'a wa qafa salati wa qala aqaru wa qala hasanatuhi bil marid indahu al-ma'a wa la yajidu man yunawiluhu yatayammamu wa akbar ibnu umar min qawlihi bil juruhi وأحضرت الحروب بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وفي رضي الله عنه وقال رضي الله عنه وفي حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت أمية بن عباس قال أخبرت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي زهير بن حارث بن صرمة الأنصاري فقال أبو زهير أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إنه في جبل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا محمد عن نافع عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أتلفت فلم أجد الماء فقال أما رجل يسير لأمر بن الخطاب رضي الله عنه أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فأحفظ فصلت فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفي هذا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بجعل الأرض ورفعها فيما دون مقابلهما فله وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا شعبة أخبرني الحكم عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن قال عمار بهذا ضرب شعبة يده أرضا ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه بن عبسة والحكم وسميته من ابن عبد الرحمن وعمار إليه قال حدثنا سليمان بن الحرب قال حدثنا شعبة أن الحكم عن ابن عبد الرحمن بن عبسة أن فيه أنه سعيد عمر وله عمار في سنية أبدا قال نفل فيهما. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa dari hadis sudah kita baca tadi. Coba kita lihat ada hadis yang di halaman 70. Di halaman 70 hadis yang 4 baris dari atas. Ya. 4 baris dari atas halaman 70. Ya. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibnu Sinan. Qala hadatsana Hushaim haun. Qala wa hadatsani Sa'id ibnu Nadr. Qala akhbarana Hushaim. Qala akhbarana Sayyar. Qala hadatsana Yazid huwa ibnu Suhaib al-Faqir. Qala akhbarana Jabir ibnu Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu bi-ru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat liyal maghanimu wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu syafa'ata wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khasatan wa bu'istu ila nasi 'amatan. Ini hadis ini coba kita lihat bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Muhammad bin Sinan, ya. Muhammad bin Sinan. Qala hadatsana Hushaim. Ada haun, ini berarti ada riwayat lagi. Ada dua jalur hadis yang sama, ya. Haun berarti riwayat yang baru lagi, jalur baru, ya. Qala haddatsani. Jadi ada haddatsana, ada haddatsani. Ya. Yang pertama itu haddatsana. Kalau ini haddatsani, bukan salah cetak, ya. Memang begitu seharusnya. Kalau haddatsana ya haddatsana, kalau haddatsani ya haddatsani. Apa bedanya? Dikatakan di sini bahwasanya kalau ka'annahu sami'ahu min Muhammad bin Sinan ma'a ghairi. Imam Bukhari, ya, ka'annahu seakan-akan Imam Bukhari sami'ahu mendengarkan hadis ini min Muhammad bin Sinan. Ini kan gurunya Imam Bukhari, berarti kan hadatsana Muhammad ibnu Sinan. Berarti hadis ini didapati oleh Imam Bukhari daripada Muhammad bin Sinan. Jadi ka'annahu seakan-akan Imam Bukhari mendengarnya sami'ahu min Muhammad ibn Sinan ma'a ghairi, bersama teman-temannya yang lain. Ada orang-orang lain yang hadir di situ mendengarkan hadis ini juga. Maka lafadznya Imam Bukhari haddatsana. Jadi lafadz Imam Bukhari haddatsana, kenapa? Karena yang dengar banyak. bukan pribadi khusus satu orang bukan. Makanya disebutnya haddatsana. Melihat dan jama', makanya haddatsana. Berarti muridnya Muhammad bin Sinan tersebut banyak. Selain Imam Bukhari ada juga orang lain. Makanya lafadznya haddatsana. Ya. Tapi yang setelahnya haun wa haddatsani, setelahnya ada haddatsani. Ya. Berarti wa haddatsani yang mana itu? Wa haddatsani Sa'id ibnu Nadr. Jadi ada riwayat jalur lain Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari guru yang lain. Tapi bahasanya haun qala wa haddatsani. Ya. Qala wa haddatsani dan menghadiskan kepadaku, bukan haddatsana. Jadi katanya di syarah dikatakan wa sami'ahu min Sa'id wahdahu. Jadi Imam Bukhari mendengarkan hadis ini dari jalur gurunya Sa'id bin Nadr sendirian. Jadi Imam Bukhari belajarnya sendiri, tidak ada temannya yang lain mendengarkan hadis ini daripada gurunya Sa'id bin Nadr. Makanya bahasanya wa haddatsani, dan menghadiskan kepadaku, khusus berarti sendiri doang. Ya. Ada. Kemudian ada lagi bahasanya di situ juga. Setelah haddatsani tadi, haddatsani Sa'id bin Nadr qala, berkata.
akhbarana. Tuh. Tadi katanya hadatsana. Yang kedua hadatsani. Setelah itu jalur yang berikutnya akhbarana. Akhbarana kan? Kenapa dibedakan? Kenapa nggak hadatsana aja, gitu kan? Tadi di sini dikatakan apa rahasianya? Rahasianya adalah wa ka'anna Sa'idan. Jadi gurunya Imam Bukhari tersebut, Sa'id bin Nadir tersebut, ka'anna Sa'idan, seakan-akan Sa'idan tersebut qara'ahu, membacakan hadis ini. Membaca hadis ini, aw sami'ahu, atau mendengarkan hadis ini, yusra, hadis ini dibaca ala Hushaim, atas gurunya. Jadi seakan-akan Sa'id gurunya Imam Bukhari tersebut, yang tadi Imam Bukhari mendapat hadatsani daripadanya, seakan-akan mengatakan akhbarana Hushaim, gurunya lagi Hushaim, itu seakan-akan sami'ahu yaqra, dia mendengarkan hadis ini dibacakan di majelis gurunya, dibacakan hadis ini di majelis gurunya. Jadi bukan seperti talqin, bukan seperti talqin. Kalau hadisnya kan benar nih talqin ya. Tapi ini enggak, seakan-akan katanya karena Sa'idan qara'ahu aw sami'ahu yuqra ala Hashim, seakan-akan jadi hadis tersebut dibaca di majelis gurunya, muridnya nyatet gitu. Bukan di talqin khusus, bukan. Makanya bahasanya akhbarana, itu rahasianya. Ya, rasanya akhbarana. Jadi hadisnya dibaca di majelis, muridnya pada nanya semua. Gitu kan? Qala akhbarana Sayyar, maka gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari, Hushaim tersebut, qala akhbarana Sayyar, mendapat hadis ini daripada seseorang namanya Sayyar. Sayyar pakai syiddah ya. Sayyar, ya, ini katanya Abdul Hakam Al-Basri, orang Basrah ya. Ittafaqu ala tawthiqi Sayyar. Jadi para ulama hadis sepakat atas kejujuran daripada Sayyar ini. Dalam riwayat hadis ini, kalau riwayat hadis ini jalurnya daripada Sayyar benar, tidak ada cacatnya. Ini orang tersebut tidak pernah teruji salah hafal atau bohong, nggak pernah. Jadi ittafaqu ala tawthiq, sepakat para ulama hadis kalau dalam riwayat hadis ini ada Sayyarnya, di hadis kuat, di sini kuat ya. Jadi katanya akhbarana Sayyar, katanya guru daripada Imam Bukhari mendapatkan hadis ini daripada Sayyar, seorang namanya Sayyar. Siapa dia Sayyar tersebut? Katanya waqad adraka ba'd sahabat. Ini Sayyar tersebut qad adraka ba'd sahabat. Dia mengalami zaman, hidup di zaman ba'd sahabat, sebagian sahabat. Dia hidup di zaman dan mengalami ya, atau mengalami zaman sebagian sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Berarti nggak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, nggak ketemu. Tapi dia hidup di zaman yang di situ masih ada sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi katanya Sayyar ini ya, walakin lam yalqa ahadan minhum. Tapi Sayyar tersebut ya, walaupun dia hidup di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW sebagian, tapi lam yalqa ahadan minhum, tapi dia tidak pernah ketemu satupun orang daripada sahabat itu. Ya, hidup di zaman itu, tapi nggak ketemu, mungkin lain daerah ya. Berarti kan kalau ketemu dengan sahabat, kalau orang yang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW namanya sahabat. Ya, tapi kalau orang yang nggak ketemu sama Nabi Muhammad SAW tapi ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan belajar lama, jadi mesti syaratnya kalau belajar lama. Tadi kalau yang sahabat nggak mesti syaratnya. Kapan orang dapat gelar sahabat? Kalau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun sebentar, walaupun sekali cukup, itu langsung dapat gelar sahabat Nabi Muhammad SAW.
Tapi kalau setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, setelah sahabat itu namanya tabi'in. Tidaklah orang tersebut dikatakan tabi'in kecuali dia belajar lama dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Baru dapat gelar tabi'in. Kalau ketemu baru 1 kali 2 kali, nggak dapat gelar tabi'in. Nah, ini jadi Sayyar ini kan katanya hidup di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Berarti tabi'in, bukan. Kenapa? Karena lam yalqa ahadan minhum. Karena dia belum pernah ketemu dengan satupun orang sahabat Nabi Muhammad SAW di zaman itu. Padahal masih ada, mungkin kan pada mencar. Para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika wafat Nabi Muhammad SAW itu pada mencar, menyebarkan agama, tugas, ya kan? Menyebarkan agama kemana-mana. Maka susah mungkin di daerah tertentu tidak ditemukan sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyar ini tidak dapat gelar tabi'in, nggak dapat gelar tabi'in karena belum pernah ketemu. Tapi katanya di sini fahuwa min kubbari atba'it tabi'in. Jadi kan setelah tabi'in wa tabi'in gitu kan. Ada namanya tabi'in. Jadi tabi'in di bawahnya lagi tabi'in. Nah, jadi pengikutnya tabi'in lagi. Jadi kalau tabi'in yang pertama pengikutnya sahabat. Kalau ini tabi'in yang mengikuti tabi'in lagi. Nah, jadi katanya bahwa Sayyar ini min kubbar, daripada di antara orang besar. Orang besarnya tabi'in. Jadi di antara tabi'in, dia Sayyar tersebut adalah orang-orang besarnya, ulamanya, ya, ulama. Min kubbar tabi'in Sayyar tersebut. Jadi Sayyar ini dalam istilah riwayat hadis ini ada 2, jadi kita jangan sampai tertukar. Ada lagi namanya Sayyar satu lagi. Ini Sayyar yang dimaksud ini, inilah yang kita ini min kubbar tabi'in. Namun kalau ada satu lagi Sayyar satu lagi, dia tabi'in. Ada satu lagi dia jangan saru. Nanti kalau ketemu ada bahasa nama lagi dalam riwayat hadis namanya Sayyar juga. Sayyar yang itu tabi'in. Kalau yang Sayyar yang ini tabi'in. Jadi jangan tertukar. Kata di syarah dikatakan jangan tertukar. Ya. Apa katanya di sini? Sayyar. Qala Sayyar mana tadi? Qala haddatsana Yazid huwa ibnu Suhaib al-Faqir. Yazid al-Faqir, ya kan? Sayyar tersebut mendapat hadis daripada Yazid huwa ibnu Suhaib al-Faqir. Ada gelar al-Faqir, agak antik ini. Bahwasannya kan al-Faqir, ya kan? Kalau kita tahunya al-Faqir apa? Al-Faqir kalau kita tahu kan ya orang yang fakir, ya kan? Yang berhak menerima zakat, fakir, miskin. Cuman ini antik. Ya, katanya di syarah dikatakan di sini qila lahu al-faqir. Orang tersebut dapat gelar al-faqir, ya kan? Cuman kenapa dapat gelar al-faqir? Karena li'annahu kana yashku faqara dhahri. Dia dapat gelar fakir, katanya walam yakun faqiran. Dia bukan orang fakir. Walam yakun faqiran minal mal. Dia orang itu bukan fakir daripada harta. Kenapa orang ini dapat gelar fakir? Katanya karena dia mengeluh sakit di tulang punggungnya. Faqara dhahri itu tulang punggung. Dia ada masalah di tulang punggungnya, sakit, maka orang tersebut dikatakan fakir. Jadi fakir di sini, kalau kita masih secara sekilas tahunya fakir, ya kan? Ternyata bukan. Walam yakun fakir, dia orang itu dia tidak fakir. Walam yakun fakir, orang yang ngeluh sakit punggungnya juga namanya fakir, ya, dalam bahasa Arab. Apa hadisnya? Hadisnya ini kan riwayatnya sudah sampai Yazid bin Suhaib fakir. Qala akhbarana Jabir, langsung di sahabatnya Ibnu Abdullah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi kita sallallahu utitu khamsan. Saya yang maknanya Allah, sabda Nabi kita sallallahu yang maknanya Allah, utitu khamsan. Saya diberikan oleh Allah Taala ada 5 perkara lam yu'tahunna ahadun qabli. Saya diberi 5 perkara yang 5 perkara tersebut tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Ada yang Allah berikan kepada saya
yang orang sebelum saya tidak dikasih oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Yang apa itu alur perkara tersebut? Pertama, nusirtu biru'bi masirata syahrin. Pertama, nusirtu biru'bi yang maknanya Allah Alam. Nusirtu, Allah menangkan aku. Kalau berperang, kalau lagi perang, kalau lagi apa, lagi ada musuh, Allah memenangkan aku. Nusirtu biru'bi dengan rasa takut. Allah memenangkan aku dengan rasa takut. Allah kasih rasa takut ke musuhku. Jadi sebelum ketemu dengan Nabi SAW gemeter udah, lemes. Tangannya tadi kuat, nggak ada lagi tenaganya. Lututnya nggak ada lagi tenaganya. Senjata sebagus apapun juga gemeter aja. Kalau pegang senjata sebagus apapun nggak bisa ngangkatnya. Nusirtu biru'bi, aku dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut. Masih rata syahrin, itu rasa takut sudah ada walaupun jarakku dengan musuhku sejauh 1 bulan perjalanan. Belum dekat aja, belum dekat masih ini mau perang, ya janjian di mana? Ya. Baru mau jalan, itu jaraknya masih jauh, udah sinyalnya udah sampai ke sana takutnya. Sebulan, berapa perjalanan sebulan tuh mana? Kalau ke Bandung itu 2 hari, berarti kan sebulan kemana tuh? Bandung itu ada itu kan Yomen, itu Bandung itu adalah dihitung perjalanan 2 hari. Walaupun kita cuma 2 jam sekarang kan, cuman kalau perjalanan kaki itu sebenarnya 2 hari, santai ya, kaki berhenti, itu berarti kan berapa kali Bandung? 15 kali Bandung. Jadi jarak musuh 15 kali Bandung itu sudah merasakan ketakutan mau ketemu dengan Rasulullah. Gimana bisa menang? Kan nggak bakal menang. Justru itu birobi ini. Pertama yang Allah berikan kepadaku, yang orang lain sebelumku tidak diberikan, aku dimenangkan dengan rasa takut. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Yang kedua, Allah jadikan untukku bumi semuanya, tanah semuanya, dataran semuanya masjidan, boleh jadi tempat sholat. Wa tahuran, dan suci, tanah semuanya suci untuk Rasulullah SAW, untuk kita juga. Dan sholat dimanapun boleh, mau sholat pinggir jalan, mau sholat di pinggir di parkiran, mau sholat di mana. Mana itu ada yang pergi ke mana itu Thailand, ya kan? Nggak ada musola, sana nggak musola. WA kita gimana nih? Bus parkir nggak? Parkir. Ya sebelah bus parkir sholat. Ya, sholat di situ. Sholat di sebelah bus parkir. Gimana aja kita sholat nggak boleh. Kalau sebelum Nabi Muhammad SAW nggak boleh ibadah kecuali di tempat ibadah. Tidak boleh mereka ibadah kecuali di tempat ibadah. Kalau kita khusus nih, khususiyah yang dikasih oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umatnya juga, bahwasanya sholat di mana aja boleh, di mana aja boleh. Tukang lagi kerja lagi ngecor atas, coran udah kelar, jagain dengan di atas. Sholat di coran nggak apa-apa. Sholat di mana aja boleh, tidak ada alasan. Ya, sholat di mana aja. Di tanah, di mana di parkiran, tanah becek, habis hujan becek, kotor, sholat nggak apa-apa. Ini kenapa? Kotor becek emang kenapa? Kecuali ada tumpukan tai kucing, nah itu baru kita nggak boleh sholat di situ, ya kan? Kalau tanah yang jalanan ini mah mana ada najisnya? Ada pun najis kalau hujan itu bersih, ya kan? Nggak ada hukum najis kecuali memang mesti yakin. Jadi kita itu tidaklah kita hukumkan ini tempat najis atau ini tidak najis kecuali kita memang lihat nyata. Kalau nggak nyata, sholat ya, sah sholatnya. Itu yang kedua. Tohuran, dan ini tohuran ini adalah tanahnya boleh dipakai buat bersuci ya. Tayamum, ini kan kita bawa buat tayamum. Nggak ada yang zaman dulu nggak boleh ya. Fa'ayu marojulin min ummati adraka sholat, maka siapapun daripada umatku kalau ada waktu sholat sudah tiba, falyusolli, maka silakan sholat dimanapun dia berada. Nggak ada air, tayamum, gitu kan? Kemudian wa uhillat liyal maghanimu, kemudian dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, sebelumnya para nabi-nabi sebelumnya kalau perang nggak boleh.
Tidak boleh diambil itu rampasan perang, tidak boleh. Tidak halal. Kalau udah menang perang, dikumpulkan harta, itu akan ada api membakarnya. Contohnya muncul api, habis itu angus semuanya. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja dibolehkan. Ya, sebelumnya benar. Kemudian waktu itu syafaat. Kemudian aku diberikan syafaat. Ini syafaat ini disebut di dalam syarahnya, syafaat yang dimaksud adalah apa? Ya, syafaat macam-macam ya. Syafaat yang pertama yang ketika orang di padang mahsyar, ya, padang mahsyar pada ketika dibangkitkan kan nggak tahu, diem aja nggak tahu ngapa-ngapain, mencekam ya kan, langit terbelah, nggak tahu, semuanya ketakutan, tapi nggak tahu apa yang mau terjadi, bagaimana akan terjadi. Maka itu syafaat pertama. Dan Rasulullah membuka memulai daripada hari akhir tersebut dengan memohon kepada Allah. Ini orang pada udah kelelep sama keringatnya, udah berdiri melihat kosong, nggak tahu apa ketakutan. Itu pertama. Biar dimulai hisab-hisab, biar dimulai itu permohonan untuk dimulainya itu yang berani maju hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak orangnya semua diam ribuan tahun. Tidak ada yang berani memulai, tidak ada nabi manapun yang berani memulai, tidak ada malaikat manapun yang berani berbicara kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak orang tersiksa terus, di padang mahsyar tersiksa terus, nggak tahu ketakutan. Maka yang berani ketika itu hanya Nabi kita Muhammad SAW. Itu namanya syafaat kalau maju dan Muhammad maju meminta kepada Allah untuk udah deh mulai, biar kesian orang tersiksa di padang mahsyar. Ada syafaat lagi, yang syafaat Allah SAW menolong semua umatnya. Semua umatku akan masuk surga. Gitu. Itu syafaat yang semua umat akan dikeluarkan dari neraka ke surga. Akan dikeluarkan, ya. Tidak ada yang tersisa. Kemudian terakhir, maka Nabi SAW membahas dan qawmi fasatan wa yu'min. Terakhir adalah yang diberikan kepada Rasulullah itu Nabi Muhammad diutusnya untuk seluruh manusia dan jin. Ya. Kalau nabi-nabi terdahulu diutusnya hanya buat kaumnya saja. Kaumnya siapa? Di daerah itu saja. Tapi kalau Nabi Muhammad semua manusia mendapat rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW. Baru di dalam ilmu wal wallahu a'lam. Alhamdulillah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna mimma 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qut'in wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarda qawlan fi'lan karama warzuqna kulla halalan da'ima wa akhina fi'a نحظى بالخير ونطفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واغفرنا برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل من واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تنصر المصطفى من الى الحق دعانا ورفع في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصاب الكرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillah. Ilahi.